شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ جب ابا اور اماں کی شادی ہوئی، دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس شادی کا انجام جدائی ہوگا، لیکن انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھ کو ماں اور باپ کے درمیان ایک راستے کی صورت میں پیدا کر دیا، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میں صرف 3 ماہ کی تھی کہ اماں اور ابا میں طلاق ہو گئی۔ اب میں کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی، کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے باپ نے مجھے ماں سے چھینا، پھر حالات نے ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد ماموں کی کاوشوں سے ماں کا گھر تو آباد ہو گیا، مگر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ جب دل میں ماں سے ملنے، ان کے آنچل میں زندگی بسر کرنے کی امید کا دیا بجھ گیا۔ جب دوسرے بچوں کو ماں سے لپٹتے دیکھتی، دل میں ایک ہوک سی اٹھتی۔ ابا جلد ہی میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ تبھی نانی اماں کی خواہش پر میں باپ کے گھر سے نانی کے ہاں منتقل ہو گئی۔ ماں سے جدائی کا درد تو سہا تھا، باپ سے جدائی کا دکھ بھی سہ لیا۔ والد نے نانی سے عہد کیا کہ اپنی بچی کا خرچہ میں آپ کو دیا کروں گا۔ ایک عہد کریں کہ اس کو سوتیلے باپ کے حوالے نہ کریں گی اور نہ یہ ماں سے ملنے اس گھر جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک غیر شخص کے ٹکڑوں پر پلے اور میرے ہوتے ہوئے سوتیلے باپ کو ابا کہہ کر پکارے۔ یہ میری غیرت کو گوارا نہ ہوگا۔ نانی اماں نے عہد کر لیا کہ مجھ کو میری ماں کے حوالے نہ کریں گی اور نہ ان کو مجھے لے جانے دیں گی۔ ان کے اطمینان دلانے سے میرے والد مطمئن ہو گئے۔ والدہ کبھی کبھار ملنے کو نانی اماں کے گھر آیا کرتی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں ان کی ماں کے آنچل کے سائے میں آ گئی ہوں تو وہ خوش ہو گئیں، بولی، ہمیشہ کی جدائی سے کبھی کبھار کی ملاقات پھر غنیمت ہے، بیٹی کی صورت تو دیکھ لیا کروں گی۔ اب وہ آتی تو مجھے گود میں بھر لیتی اور میں بھی ان کے گرد باہیں ڈال دیتی تھی، لیکن یہ کبھی کبھار کی ملاقات پیار کی پیاس کو اور بھڑکا گیا۔ اب ماں جب میں کے آتی، میں دوڑ کر ان کے ساتھ چمٹ جاتی۔ وہ رونے لگ جاتی، تبھی میں بھی ان سے لپٹ کر خوب آنسو بہاتی۔ وہ نانی اماں سے کہتی، میری بیٹی مجھے دے دو۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ میرے حوالے اس وعدے پر کر گیا ہے کہ میں اس کو تمہارے حوالے نہ کروں گی اور نہ سوتیلے باپ کے گھر بھیجوں گی۔ اب تم مجھ کو عہد شکنی پر مجبور نہ کرو اور اس بڑھاپے میں جھوٹا نہ بنا۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب اماں آ کر روتی، میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگتا اور میں ان سے لپٹ جاتی۔ تب ان سے جدائی موت جیسی تکلیف دے لگنے لگتی۔ یہی چاہ ہوتی کہ ماں کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کی لڑیاں میرے پیروں کی زنجیر بن جاتی۔ کبھی کبھار سوتیلے والد بھی ماں کے ساتھ آتے تھے اور ہم ماں بیٹی کا اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ آخر کار یہ آئے دن کا رونا رنگ لے آیا۔ ایک روز نانی اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر میں خالہ اور میں تھے۔ نانی کی حالت بگڑ جانے سے ان کو ہسپتال لے جانا ناگزیر ہو گیا۔ خالہ نے پڑوس میں جا کر منت کی کہ ان کی والدہ کو ہسپتال لے جانے میں مدد کرے۔ پڑوسی نانی کو ہسپتال لے گئے۔ میں اور خالہ گھر پر تھے۔ خالہ نے اماں کو فون کر کے صورت حال بتائی، وہ فوراً اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور خالہ کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب ملا، بیٹی میں تمہارا ابو ہوں، تمہاری نانی ماں کے لیے گھر سے کچھ اشیاء ہسپتال لے جانی ہے۔ میں نے آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کچھ مطلوبہ اشیاء گھر سے لی اور کہا، تمہاری نانی اور خالہ رات کو ہسپتال میں ہی رہیں گی، تو کیا تم گھر پر اکیلی رہو گی؟ میں پڑوس والی خالہ کے گھر چلی جاؤں گی انکل۔ بیٹی اس سے بہتر نہیں کہ تم اپنی اماں کے پاس رہ جاؤ۔ ایسا کرو کہ میں تم کو تمہاری ماں کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، 1-2 دن کی بات ہے۔ جب تمہاری نانی گھر آ جائیں گی تو واپس آ جانا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ ایک بار اپنی ماں سے لپٹ کر سوئی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ جلدی سے فیصلہ کرو۔ مجھ کو تمہاری نانی اماں کو کمبل اور برتن وغیرہ پہنچانے ہیں۔ غرض انہوں نے اتنے پیار سے بات کی کہ میں فوراً کپڑے بدل کر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ ہسپتال سے پہلے اماں کا گھر پڑتا تھا۔ سوتیلے ابو نے رستے میں گاڑی روک لی، بولے، تمہاری اماں ہسپتال سے گھر آ چکی ہیں، ان سے ملو گی؟ ہمارا گھر بھی دیکھ لو۔
मैं चुप रही तो उन्होंने गाड़ी मोड़ ली और कुछ आगे जाकर एक घर के गेट पर रोक कर हान दिया। तभी गेट खुला, सामने मेरी माँ खड़ी थी। उनको देखते ही जैसे मेरे मुर्दा जिस्म में नई रूह पड़ गई। मैं तेजी से गाड़ी से उतरकर गेट के अंदर पहुंची और माँ से लिपट गई। वो भी मुझे खुद से भींचकर प्यार करने लगी। तभी उनके शौहर ने कहा, सुरैया बच्ची घर में अकेली थी, मैंने मुनासिब ख्याल किया कि इसको तुम्हारे पास छोड़ दूं। तुम लोगों ने अगर अस्पताल चलना है तो गाड़ी में बैठ जाओ। अभी तो मैं अस्पताल से आई हूं, घर का काम पड़ा हुआ है, नईम भी स्कूल से आने वाला है, अब जाए। मैं अभी नहीं जा सकती। ये कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मैं अम्मा के पास उनसे लगी खड़ी रह गई। मैं माँ के पास पहुंचकर खुश हो गई, नानी की तमाम फिक्र भूल गई। नानी से भी प्यार था, लेकिन माँ आखिर माँ थी। माँ की तो बात ही सबसे अलग थी। सौतेला बाप भी ऐसा बुरा ना लगा। मोहब्बत से बुलाता था और नरमी से पुकारता था, हर फरमाइश पूरी करता, किसी शय की कमी न होने देता। यहां आकर रूह के काफी कर्ब दूर हो गए थे। मेरे सगे वालिद 2-3 माह बाद कहीं चक्कर लगाते। दूसरी शादी के बाद उनकी मेरी तरफ तवज्जो कम हुई तो नानी अम्मा के घर भी आमदोरफ्त घटती गई। नानी ने भी जानबूझकर उनको अपनी बीमारी की इत्तिला ना दी थी कि मेरे सगे और सौतेले वालिद में अस्पताल में टकराव ना हो। उस वक्त तो अंकल आरिफ और अम्मा ही नानी का इलाज मुआलजा करवा रहे थे। सगी माँ के घर आकर वो खला भी भर गया जो वालिदैन की अलहदगी के बाद से मेरे अंदर बढ़ता रहता था। यहां मैं ज़हनी तौर पर खासी आसूदा हो गई थी। जब वालिद साहिब को पता चला कि मैं माँ के पास चली गई हूं, उन्होंने नानी से बहुत झगड़ा किया। नानी अम्मा ने उनको समझाया कि मुझको दिल का दौरा पड़ चुका है, मरते मरते बच्ची हूं, लड़की को घर में अकेला कैसे छोड़ देती। वो सगी माँ के पास है तो महफूज हाथों में है। बेटी अरीबा की मंगनी कर दी है, इसकी शादी हो जाएगी। मैं भी ना रही तो साहिबा का क्या बनेगा। मैं अपनी बच्ची को ले जावेगा, अपने पास रखूंगा। मेरे होते ये सौतेले बाप के घर क्यों रहे। ठीक है तो ले जाओ, तुमको किसने रोका है। मैं कल ही साहिबा को बलवा कर तुम्हारे हवाले किए देती हूं। नानी ने वालिद साहिब से कहा तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ। अगले रोज उन्होंने मुझे वालिदा से पैगाम भेजकर बुलवा लिया। अम्मा को इल्म न था कि क्यों बुलवाया है। वो जब मुझे लेकर नानी के घर पहुंची, थोड़ी देर बाद मेरे सगे वालिद आ गए। वो मुझे लेने आए थे। उनको देखकर मैं खौफजदा हो गई कि ये लेने आए हैं और रोकर मिन्नत करने लगी कि मुझको यहीं रहने दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। माँ तो दूसरे कमरे में जा बैठी थीं, वो भी रो रही थीं, लेकिन अब्बा को किसी के रोने धोने पर तरस न आया और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ घर ले आए। उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली, मगर उनकी बीवी ने मुझे देखकर तेवरी चढ़ा ली। बोली, ये वहां ठीक रह रही थी, क्यों ले आए हो। मेरी बेटी है, हकदार है यहां रहने की, तभी ले आया हूं, तुमको क्या तकलीफ है। वालिद ने सख्ती से कहा तो बीवी खामोश हो गई, मगर उसका सलूक मेरे साथ अच्छा ना था। 2 माह में ही मैं सूख कर कांटा हो गई। अगरचे वालिद ख्याल करते थे, किसी शय की कमी न होने देते थे, तवज्जो रखते थे, और यही बातें सौतेली को बुरी लगती थीं। 2 साल में अपने हकीकी वालिद के घर रही। इस दौरान सौतेली माँ ने एक पल भी मुझको सुकून का सांस न लेने दिया। स्कूल दाखिल न कराया, घर का सारा काम मेरे कंधों पर लाद दिया, अपने 3 बच्चों की आया बना दिया। वालिद ने यहां तक भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक दिन जब वो अचानक घर आए, मेरे बाज़वहे पर नील और सर पर चोट के निशान देखकर घबरा गए। अपने कमरे में ले गए और कहा, बेटी डरो नहीं, आज सब कुछ बता दो कि ये औरत तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है। मैंने रोकर बताया कि मारती हैं और बहुत जलील करती हैं, खाना भी बासी देती हैं, जिससे मेरा पेट खराब रहता है। अब वालिद को एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे घर लाकर गलती की है। मैं नानी अम्मा के पास ही ठीक थी। बेशक वो कमजोर और बीमार थीं, मगर खाला अरीबा मुझसे बहुत प्यार करती थीं, हर तरह से ख्याल रखती थीं। कहने लगे, तैयार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारी नानी माँ के घर छोड़कर आता हूं। इस औरत से तो मैं आकर निपटूंगा। यूं उन्होंने मुझे फिर से नानी माँ के घर पहुंचा दिया, मगर जता दिया कि ये आपके घर रहेगी, बेशक उसकी माँ यहां आकर साहिबा से मिल जाया करे, मगर इसको सौतेले बाप के घर ना भेजना। नानी बोली,
ٹھیک ہے لیکن دیکھو تو میری بچی کی کیا حالت تم لوگوں نے کر دی ہے۔ نانی کے پاس آ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگرچہ وہ زیادہ چلتی نہ تھی مگر خالہ تو تھیں، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ یہاں آ کر میں نے پھر سے داخلہ لے لیا اور اسکول جانے لگی۔ ایک دن اماں آئیں اور مجھ سے لپٹ کر بہت روئی۔ بولی، بیٹی تیری خالہ کی شادی ہونے والی ہے اور نانی بیمار ہے۔ اریبہ کی شادی کے بعد میں اماں کو یہاں اکیلا تو نہ چھوڑوں گی، اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ تم کو میرے گھر رہنا ہوگا۔ تم کو باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کے گھر رہ کر سوتیلی ماں کے سلوک کا مزہ چکھ آئی ہو۔ اب آئیں تو صاف صاف بات کرنا، گھبرانا نہیں۔ حق ایسے کبھی نہیں ملتا جب تک حق کے لیے ہم بلند آواز سے بات نہیں کرتے۔ والد مجھے چھوڑ کر گئے تو پھر نہ آئے، اماں ہمیں اپنے ساتھ لے گئیں۔ تبھی خالہ کی شادی ہو گئی اور 6 ماہ بعد نانی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں مستقل سگی ماں کے پاس رہنے لگی۔ میرے حقیقی والد نے غالباً اس امر سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس زیادہ محفوظ اور خوش ہوں۔ یوں ہی وقت گزر گیا۔ 9 سال سوتیلے باپ کے گھر رہی۔ انہوں نے مجھ کو سگے باپ جیسی محبت دی اور کبھی اس پیار میں کمی نہ آنے دی۔ جب میں 16 برس کی ہو گئی تو ماں کا گھر بھی میرے لیے غیر محفوظ ہو گیا کہ میرے سوتیلے باپ یعنی انکل عارف کا بیٹا جو اپنے ماموں ممانی کے گھر رہتا تھا، ماموں کے انتقال کے بعد اپنے باپ کے گھر آ گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انکل عارف خود اس کو گھر لے آئے۔ یہ لڑکا جس کا نام کامران تھا کچھ عجیب سا تھا۔ نہ تو یہ ذہنی طور پر پوری طرح صحیح تھا اور نہ پوری طرح پاگل تھا۔ اس کی عمر 31 کے لگ بھگ ہوگی لیکن بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم فربا اور عمر زیادہ لگتی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتا تھا، سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا اور انڈور گیم اکیلے ہی کھیلتا رہتا، مثلاً کیرم، تاش، شطرنج غرض سبھی کھیل اکیلے کھیلتا۔ اس کا کام ٹی وی دیکھنا اور کھانا تھا۔ جب وہ کسی سے غرض نہ رکھتا تو کوئی بھی اس سے غرض نہ رکھتا۔ اماں کے تینوں بچے اور میں ہم سب آپس میں کھیلتے ہنستے بولتے لیکن وہ سب سے الگ تھلگ کسی سے گھلتا ملتا نہ تھا۔ کچھ دن حالات معمول کے مطابق رہے۔ اماں کامران کا بہت خیال بھی رکھتی تھیں کہ یہ نارمل انسانوں جیسا نہیں ہے، اس پر خصوصی توجہ دیتی، کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی، کپڑے وغیرہ اجلے اور استری کر کے اس کی الماریوں میں لگا دیتی اور کامران کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سرانجام دیتی کہ یہی انکل عارف کی ہدایت تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اماں اس لڑکے کی سوتیلی ماں ہے۔ کچھ دنوں سے میں کامران میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا، مجھے آواز دے کر بلاتا اور میرے ساتھ کیرم کھیلنے پر اصرار کرتا۔ میں اس کا کہنا مان لیتی کہ بیچارہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں تو شاید تنہائی نے اس کو ایسا کر دیا ہے۔ خدا جانے ماموں اور ممانی نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا کہ وہ ایسا ہو گیا، ورنہ دیکھنے میں تو بھلا لگتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے اور نہ ضرر پہنچاتا ہے۔ جتنا کھانے کو 2 کھاتا ہی جاتا ہے، اس کے سوا اس میں کوئی دوسری بری عادت بھی نہ تھی۔ کچھ دنوں سے وہ مجھ سے انسیت محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نظر نہ آتی تو اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈنے لگتی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرا نام لے کر پکارنے لگتا۔ ہر کوئی اس کے اس رویے کو نظر انداز کر دیتا کہ سبھی کے خیال میں وہ ایک نارمل انسان جیسا تھا نہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی میری جانب وارفتگی بڑھنے لگی، تبھی میری وحشت بڑھنے لگی۔ اب اس کی نظروں میں وہ سادہ و بے لوث احساس نہ رہا بلکہ کسی دوسری سوچ میں غرق رہنے لگا۔ اب مجھ کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا، کبھی کبھی تو اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے جھرجھری آ جاتی۔ وہ گھر جو پہلے میرے لیے چمن جیسا تھا اب مجھے ایک اندھیرا اور سنسان جنگل لگنے لگا تھا۔ ہر لہجہ ڈری ڈری رہنے لگی، جانے اب کیا ہو جائے، کیا خبر مجھ پر چھت گر پڑے کہ زمین زلزلے سے اچانک شک ہو جائے۔ ہر سانس خوف کی ایک لہر بن کر میرے سراپے میں اترتی تھی اور یقین کی دیواروں میں دراڑیں ڈالتی جاتی تھی۔ اس روز ماں گھر پر نہ تھی، کسی کام سے پڑوس میں گئی ہوئی تھیں۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ کامران جو اپنے کمرے میں سو رہا تھا اچانک دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک جاگی، جیسے معصوم اور بے بس ہرن کو دیکھ کر چیتے کی آنکھوں میں شکار کرنے کی خواہش ایک جھپٹ بن کر لپکنے لگتی۔ میں نے کامران کی جانب دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی،
जहां खड़ी थी वहीं मेरा वजूद ठिठर कर रह गया, खौफ से कांपने लगी। सोच रही थी कि आज मैं ना बच सकूंगी। शायद ये मुझको कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ता आ रहा है। आखिर वो बुरी घड़ी आ गई। वो एक खूनखार चीते की तरह मेरी तरफ बढ़ा ही था कि कुदरत को मुझ पर तरस आ गया। इस वक्त जब ये ताकतवर अधूरे जहन का इंसान मेरी मासूमियत को जख्मी करने वाला था, गेट के लॉक में किसी ने बाहर से चाबी घुमाई। ये वालिदा थीं क्योंकि चाबी उन्हीं के पास होती थी। वो जब बाहर जाती, वापसी में बाहर से गेट को चाबी से खोलकर अंदर आ जाती थीं। सच कहूं कि मां के आने से एक क़यामत मुझ पर टूटने से रह गई। शुक्र किया कि बचाव हो गया। क्या जानती थी कि ये बचाव तो तबाही का पेश खैमा है, असल क़यामत तो आगे मुंतज़िर है। इसके बाद तो दिन और रात किसी भी वक्त, एक लम्हे भी मुझको सुकून नसीब न हुआ। हर पल में एक नए खौफ की मूसलाधार बारिश में भीगती और कांपती रही। मां भी बखूबी जान गई थी मैं किस वजह से परेशान रहने लगी हूं। पूछती थी कि क्या बात है, क्यों डरी रहती हो। आखिर मैंने बता दिया कि कामरान से डरती हूं। बेटी, कामरान आरिफ का सगा बेटा है। तुम्हारी खातिर वो क्यों इसको अपने घर से निकालेगा। यूं भी वो ज़हनी पसमानदा है, तो ऐसे बच्चों की जगह सिर्फ उनके अपने बाप के घर में ही होती है। दूसरे कब उनको रखते हैं। मैं आरिफ से नहीं कह सकती कि तुम कामरान को घर से निकालो क्योंकि मेरी बेटी इससे डरती है। ये बात किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूं जल्द अज जल्द कोई अच्छा रिश्ता मिले तो तुमको तुम्हारे घर का कर दूं। अब मां को क्या खबर कि मैं कामरान से क्यों डरती हूं, क्योंकि मैंने इसके अंदर के हैवान को वहशी होते देख लिया था, मगर मां से ये बात कहने की जुर्रत भी ना हो रही थी। मबादा वो मुझे मेरे हकीकी बाप के हवाले कर दें, जहां सौतेली मां के रूप में डसने को एक नागन मौजूद थी। मां को अंदाजा होने लगा था कि इस घर में एतिमाद की छत किसी भी वक्त गिर सकती है, सो वो रोज आरिफ अंकल का सर खाने लगें कि कोई अच्छा रिश्ता देखिए। मैं लड़की को बया देना चाहती हूं। जवान बेटी का घर बिठाए रखना ठीक नहीं है। यूं तो आरिफ अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको मेरे बया की कोई फिक्र न थी, या यूं कहना चाहिए कि जल्दी न थी। अम्मा ज्यादा कहती तो चिढ़ने लगते, और कामरान से तो इतनी मोहब्बत करते थे कि वो इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते थे। एक दिन पड़ोस में शादी थी। अम्मा अपने शौहर, बच्चों और कामरान के साथ शादी में चली गई। मेरी तबीयत ठीक न थी, मैं न गई। जब शादी की रसूमात शुरू हुई और लोग महव हो गए, तो कामरान ने दीवार फलंगी और घर के अंदर कूद आया। डेम की आवाज आई तो मैं चौंकी। बाहर निकल कर देखा, वो बरामदे से घर के अंदर आ रहा था। आते ही इसने लाइट बंद की और फिर मुझे दबोच लिया। मेरी चीख निकल गई। मैंने फिर इतनी जोर से चीखें मारी कि वो घबरा गया और मुझे छोड़ दिया। तब मैंने सरपट गेट की तरफ दौड़ लगा दी और खोलकर बाहर निकल गई। होना तो ये चाहिए था कि मैं शादी वाले घर जाकर अम्मा को बताती, लेकिन वहां इस कदर रश था कि उनको भीड़ में तलाश करना पड़ता। मैं तो नंगे सर नंगे पांव भागी थी। सोचा कहां जाऊं, लेकिन जिस पंछी के पंख टूट गए हूं, इसकी उड़ान कहां तक होती है, भाग कर जाती कहां। भागते भागते आगे एक नौजवान से टकरा गई। वो और मैं दोनों ही गिरते गिरते बच्चे। वो बेचारा हवास बाख्ता हो गया। मैंने कहा, भाई मुझे बचा लो, कुछ बुरे लोग मेरे ताकुब में हैं, मुझको मेरी खाला के घर पहुंचा दो। तुम्हारी खाला का घर कहाँ है, उसने सवाल किया। मैंने पत्ता बता दिया। खाला का घर नजदीक न था। कहने लगा, अच्छा, मेरी गाड़ी सामने मौजूद है, तुम उसमें बैठो, मैं तुमको जहां कहती हो पहुंचा देता हूं। दरअसल वो खालू का रिश्तेदार था। मेरे पता बताने से इसने समझ लिया कि ये सही कह रही है। वो मुझे खाला के घर ले आया। जब खाला ने मुझे वहशत ज़दा और इस हाल में देखा तो दंग रह गईं। बोले, साहिबा, क्या हुआ है तुझे, और ये तो इस वक्त रात को, सर पर दुपट्टा और ना पैरों में चप्पल। ऐसा क्या हो गया जो तो इस तरह घर से भागी है। मैंने कहा, बताती हूं खाला, दम तो लेने दो और उनका शुक्रिया कहो जो मुझे यहां तक लाए हैं। अब खाला ने इस नौजवान पर तवज्जो दी और बेइख्तियार उनके मुंह से निकला, अरे ये तो सद्दाम है। सद्दाम तुम यहां? हाँ खाला जी, ये मुझे सड़क पर बेसहमी भागती हुई मिले। आपका पता बताया। मैं समझ गया कि मामला संजीदा है, आपके पास ले आया।
शुक्रिया बेटा। शायद तुम जानते होगे ये मेरी आपा सुरैया की बेटी है। हाँ खाला जी जानता था। अच्छा बैठो, कुछ खा पी लो, तब तक इसके भी हवास दुरुस्त हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या बात हुई है। वो खाला के शौहर यानी मेरे इकलौते खालू का भांजा था। खुदा ने मुझको और मेरी इज्जत आबरू को बचाना था कि ये फरिश्ता मेरे रास्ते में आया। उनका घर भी वहां ही था जहां मैं भागते भागते उनसे टकरा गई थी। शुक्र कीजिए कि इस कहानी का अंजाम अलमिया नहीं बल्कि खुशगवार हुआ। यूं कि जब मैंने सारी बात खाला को सद्दाम की मौजूदगी में बताई तो उनके दिल में नेकी की शमा की लो तेज हो गई और यूं खालू जान ने खाला के ख्याल की हिमायत करते हुए सद्दाम के वालिदैन को राजी करके मेरी इसके साथ शादी करा दी। जो तहफ़्फ़ुज़ मुझे बाप के घर मिला और नामा के घर, वो मुझे खाला और खालू के जरिया सद्दाम के घर में मिल गया। सच है कि शौहर अच्छा हो तो उसके घर से बढ़कर पुरअमन कोई जगह नहीं और शौहर से बढ़कर कोई बेहतर मुहाफिज नहीं। नाज़रीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।